सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सभे वस्तु कौड़िया सच्चे नाम मीठा। साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसह बुठा। इक निरंजन रब रहिया पाओ दुआ कुठा। हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देव तुठा। परम सत्कारयोग सतगुरां दी पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप साध संगियो। आप सरबत सिख संगत धनता दी जोग है, बधाई दी पात्र है समुची सिख संगत जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन दा इशनान कीता है। गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो आप सरबत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जी आया नूं आख्या जाता है। आओ रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाईए। अज दे इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु नानक देव महाराज साहिब सानू की बख्शिश करते हैं। गौड़ी महला पहला। खिमा गई व्रतशील संतोखन रोग न व्यापै ना जम दोखन। मुक्त भई प्रभ रूप ना रेखन। इस शब्द की शुरुआत सतगुरु नानक देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल करदे ने। खिमा गई व्रतशील संतोखन। खिमा दा भाव हुंदा सत्संगी दूसरियां दी वधीकी नूं सहारन दा सुभाव। जे तुहाडे नाल कोई वधीकी करदा है उस वधीकी नूं जे तुसीं सहार लैने हो तां सतगुरु कहंदे ओ है खिमा। गही दा भाव हुंदा है ग्रहण कीती। व्रत दा भाव हुंदा है नित दा निजम। सील दा भाव हुंदा है सत्संगी मिठा। इस शब्द दियां जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने उन्हां दे द्वारा सानू सतगुरु की बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे जोगी कौ कैसा डर होए। रूख बिरख ग्रह वाहर सोए रहाओ।
ਰੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ, ਬਿਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਉ ਕੈਸਾ ਡਰ ਹੋਈ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਹਰ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਆਦਿਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ, ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਨਾ ਜਮਦੋਖੰ, ਮੁਕਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੰਤੋਖ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੈ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਗੈ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
इन्हां वचनां दे द्वारा फिर बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे जो परमात्मा माया दे प्रभाव दे विच नहीं आउंदा, जो अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर माया दे प्रभाव दे विच नहीं आउंदा, उसनूं जिहड़ा मनुख सिमरदा है ना, उस परमात्मा नूं जिहड़ा मनुख याद करदा है, वो असल जोगी है। वो माया दे हालां तो डरदा नहीं, उसनूं क्यों लोड़ पवे गृहस्थी तो भजन दी, वो तां हर वेले माया दे हलियां वालों सुचेत रहिंदा है, जिहड़ा असल जोगी है। क्योंकि वो सदा थिर परमात्मा दे विच अपनी सुरत जोड़ी रखदा है। ते सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे मेरे मन दे विच ना वो जोगी प्यारा लगदा है, ते ओही असल जोगी है जिन्हों सतगुरु नानक देव महाराज जी ने अपने मन का प्यारा दस्या है। अगे सतगुरु फिर बख्शिश करते ने। पातशाह कहते काल जाल ब्रह्म अग्नि जा रहे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जा रहे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे। सतगुरु कहते वो जोगी अपने अंदर प्रगट होए ब्रह्म दे तेज की अग नाल मौत के डर नूं जाल नूं जिस दे साहिब ने सारे जीवां नूं फसाया होया उस जाल नूं साड़ दिंदा है। वो जोगी अपने अंदर प्रगट होए ब्रह्म दे तेज की अग दे नाल मौत के डर नूं जाल नूं जिस दे साहिब ने सारे जीवां नूं फसाया होया है उस जाल नूं साड़ दिंदा है। उस जोगी दा बुढ़ेपे दा डर मौत दा सहम सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे दूर हो जाता है। वो जोगी अपने अंदरों हंकार दूर कर लेंदा है। वो आप भी संसार समुद्र तो पार लंघ जाता है ते उहदा संग करन वालियां नूं वो भी संसार समुद्र तो पार लंघा लैंदा है। अपने पितरां नूं भी वो पार लंघा लैंदा है, जिहड़ा असल जोगी है। अगे सतगुरु नानक देव महाराज फिर बख्शिश करते ने कि सतगुर सेवे सो जोगी होए, भै रच रहै सो निरभउ होए, जैसा सेवै तैसो होए। सतगुरु नानक देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करते ने। पातशाह कहंदे जो मनुख गुरु दे दसे राह ते तुरदा है ना, जो मनुख गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करदा है, गुरु की सिक्ख्या ते जिहड़ा तुरदा दसे राह ते तुरदा है, वो मनुख असली जोगी बन जाता है। वो परमात्मा के डर अदब दे विच जीवन पंथ ते तुरदा है। वो विकारां दे हलियां तो निडर रहिंदा है, क्योंकि वो ये एक असूल की गल है। सतगुरु नानक देव महाराज कहते क्योंकि ये एक असूल की गल है कि मनुख जिहो जिहे दी सेवा भगती करता है ना, कि मनुख जिहे जिहे दी सेवा करता है ओह जिहा आप बन जाता है। निरभाव निरंकार नूं सिमर के निरभाव ही बनया होया है। अगे सतगुरु नानक देव महाराज फिर बख्शिश करते हैं। पातशाह कहते नर नेह केवल निरभाव ठाओ, अनाथ नाहत करें बल जाओ, पुनरअप जन्म नाही गुण गाओ। सतगुरु नानक देव महाराज
ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ। ਨਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਸੋਧਾ, ਮਨੁੱਖਾ। ਬਲ ਜਾਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ, ਅਨਾਥੈ ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਲ ਜਾਓ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਖਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜੋਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੈ ਜਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਨਿਸਾਣੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੈ ਤਿਸ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜੋਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ,
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ਼ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖ ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲੈ ਉਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਢੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਢੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਐਸੋ ਦਾਸ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚ ਕੋ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮਤ ਪੂਰੀ, 68 ਮਜਨ ਚਰਨ ਹੈ ਧੂਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਮੰਜਨ ਚਰਨ ਹੈ ਧੂਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਦਾਸ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ, ਜੇਬਾ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰਸ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਭ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਅਬ ਅੰਤਰ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਪੀਪਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰ ਉਹਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਲਖ ਤੇ ਆਪੇਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਤਹਿ ਸਾਚਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਝਗਰਤ ਜਗ ਕਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ